جوہر ٹاؤن کے علاقے میں دھماکہ، گھر اور گاڑی تباہ، دھماکے کے باعث 3 افراد جاں بحق، 24 زخمی۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے تمام زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ میجورٹی سیریس ہے اور ابھی تک ایک ڈیتھ کنفرم ہوئی ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کی کڑیاں بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ملنے لگی۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را نے دھماکے کی پلاننگ کی۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں دھماکے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ میری 18 سالہ بیٹی ثانیہ گھر میں کام کرتی ہے، دھماکے کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ والدہ آسیہ بی بی کا کہنا ہے پولیس بیٹی کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے اور نہ گھر کے قریب جانے دے رہی ہے۔ میری بیٹی کام کرتی ہے ان کے گھر میں، کچھ پتا نہیں، میں بھی نہیں ہوا بیٹا لگائی، یہ سامنے والا گھر خدا کے لیے مجھے چاہتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا، 18 سال کی ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کے باعث آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد اکٹھے کیے، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا، جناح اسپتال سمیت قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم۔ آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب۔ جوہر ٹاؤن دھماکہ، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا جائے حادثہ کا دورہ، ڈی سی لاہور مدثر ریاض بھی پہنچے۔ ریسکیو حکام نے ڈی سی لاہور مدثر ریاض کو بریفنگ دی، کہا دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکہ، سینیٹر اعجاز چودھری کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کو بڑا ریلیف مل گیا، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت منظور، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سید شہباز علی رضوی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا، اسپیکر چودھری پرویز الہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کے لیے حکومتی اور اپوزیشن کے اراکین نے حکمت عملی طے کر لی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ اپنے چیمبر میں ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب اسمبلی آمد کے حوالے سے تیاریاں مکمل۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے برطانوی وزیر برائے جنوبی ایشیا لارڈ طارق احمد کی ملاقات، برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن بھی موجود تھے۔ لارڈ طارق احمد اور برطانوی ہائی کمشنر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انتخابی اصلاحات پاکستان میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے اہم ہیں، صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، کہا سمندر پر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر نون لیگی ترجمانوں کا واویلا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کورونا کے حملوں کی شدت میں کمی، پنجاب میں 110 نئے کیس رپورٹ، شہر میں 55 افراد میں موذی وائرس کی تصدیق۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے باعث صوبے میں 13، لاہور میں 4 افراد نے دم توڑا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی بڑی کھیپ پاکستان پہنچ گئی، پی آئی اے کا خصوصی طیارہ مزید 20 لاکھ ویکسین لے کر چین سے پہنچا، ویکسین حکام کے سپرد، شہریوں کے لیے ویکسین جلد ویکسینیشن سینٹرز پر دستیاب ہوگی۔ سرکاری کالجز کے لیے اساتذہ کے لیے شکنجہ تیار، ناقص کارکردگی اور ناقص تعلیمی نتائج دینے والے پروفیسرز کو جبری ریٹائرڈ کرنے کا فیصلہ، 2 سالانہ اے سی آر مسلسل خراب ہونے پر ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ نون لیگ کے مرکزی نائب صدر حمزہ شہباز کل ایف آئی اے حکام کے سامنے پیش ہوں گے۔ حمزہ شہباز کو شوگر سکینڈل میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کی کارکنوں کو ریگل چوک پہنچنے کی ہدایت۔ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیشی، لیگی رہنما کی جانب سے چالان پیش ہونے تک حاضری معافی کی درخواست عدالت میں جمع، عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو ایف پی آر کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر سماعت،
हाई कोर्ट ने केस एफबीआर को भेज दिया। अदालत का दरखास्त गुजार को सुनकर फैसला करने का हुक्म, फैसले तक किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मंशा बम और उसके अहल खाना के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात के इखराज के लिए दरखास्त। बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत ना हो सकी। अदालत ने टाउनशिप पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। 23 लीटर नशावर सिरप 2800 टीके स्मगल करने का केस। हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि बरामद शुदा दवाएं ब्रांडेड हैं और उन्हें दूसरी जगह ले जाना गैर कानूनी नहीं। पाक फजाइया हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर गवाहान बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और तालिब इल्म का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। रिपोर्ट चंद रोज बाद पुलिस को दी जाएगी। मुल्जिम का डीएनए भी डाटा बैंक में डाल दिया गया। शौकत खानम अस्पताल में 25 लाख गबन करने वाली साबिक मुलाजिमा की दरखास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट ने मुल्जिमा फरहीन खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस अनवारुल हक ने समाअत की। 14 साल इकरा को अगवा के बाद ज्यादती करने और जबान काटने का केस। सेशन कोर्ट में सिनफी तशद्दुद की खुसूसी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम को मजमूई तौर पर 23 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम भट्ट के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। 7 अफराद के नाबालिग कातिल की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को 29 जून को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने नाबालिग कातिल हमजा की अपील पर समाअत की। खुला की डिग्री के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने खुला की डिग्री के लिए मसहलियत के लिए दायर अपील के नुक्ते पर अहम फैसला जारी कर दिया। कहा, खुला की डिग्री के खिलाफ अपील का हक न देना बीवी को लंबी मुकदमेबाजी से बचाना है। सस्ती प्रोटीन की एक बार फिर ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलो इजाफा, 313 रुपए में फरोख्त। 3 दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 36 रुपए का इजाफा हुआ। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास में रेवेन्यू वसूली अहदाफ से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर हदफ के मुताबिक वसूलियों का जायजा लूंगा। रायवेंड पुलिस की कार्रवाई शहर में पतंगों और केमिकल डोर की सप्लाई नाकाम बना दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है, गिरफ्तार मुलजिम अली रजा और अजमत से भारी मिकदार में पतंगे और डोर बरामद हुई। मुकदमा दर्ज। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन। 447 सोडा वाटर कंपनीज और स्टॉल्स की चेकिंग की। नाकिस मयार पर 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद। 139 को जुर्माने। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल एक और कदम आगे। घुटने कोहले की हड्डी का पहला कामयाब ऑपरेशन किया। जदीद तर्ज के मॉड्यूलर थिएटर में कामयाब सर्जरी। मरीज अस्पताल इंतजामिया का शुक्रगुजार। सुपीरियर नेचुरल वाटर को रूटीन का हिस्सा बनाएं, सेहतमंद जिंदगी का लुत्फ उठाएं। सुपीरियर ने नेचुरल मिनरल वाटर कम कीमत पर मुतारफ करा दिया। तकरीब में एमडी सुपीरियर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की शिरकत। मारूफ बॉक्सर हुसैन शाह के बेटे को दूसरी बार ओलंपिक्स में एंट्री मिल गई। शाह हुसैन ओलंपिक्स में दूसरी बार पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। शाह हुसैन जोडो की 100 किलोग्राम कैटेगरी में मुतहरिक होंगे। जीवन साथी खो देना किसी अजाब से कम नहीं। ये वो दुख है जो एक बेवा ही समझ सकती है। आज दुनिया भर में बेवाओं का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बेवा खवातीन को दरपेश मसाइल उजागर करना है। और सूरज का मिजाज आज भी बरहम। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड, एहसास 43 डिग्री का। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है, गर्मी की शिद्दत चंद रोज बरकरार रहेगी।